اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھنکرز اسکول کی سالانہ سیاحت ٹرپ اب سے کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ ننھی آنکھوں میں سجا کوئی بڑا خواب پیسوں کی وجہ سے ادھورا نہ رہے. اور انشاءاللہ یہ ٹور جو کہ فاطمہ جناح پارک اور کشمیر پارک کی طرف گامزن ہوگا اس میں اس کے چارجز صرف 1200 ہیں. یہ حیرت انگیز حد تک کم ہے اس طرح کہ ہم مارکیٹ سے بھی کر رہے ہیں اور باقی سب کو ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ پہ تفریح پہ ہر کلاس ہر لیول کے اسٹوڈنٹس کا ہر فائنانشیل لیول کے اسٹوڈنٹ کا حق ہونا چاہیے. پہلی ڈیسٹینیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی فاطمہ جناح پارک اور ٹکٹس وغیرہ آپ نے حاصل کر لی ہیں اور بچے آپ پہنچ رہے ہیں اپنے جھولوں کی طرف. کچھ ٹائم ہم یہاں پہ اسپینڈ کریں گے, یہیں پہ سنیکس ہیں اس میں ہم بچوں کو چاٹ کھلا رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں کے بعد فیملی ایریا کی طرف جائیں گے اور فیملی ایریا میں کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد ہم اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف موو کریں گے. یاد رہے 2 پارکس کا یہ ٹور ہے اور اس میں اگین چارجز بتانا بڑا ضروری ہے, صرف 1200 میں. تو یہ میسج ہے باقی سب کے لیے, صرف 1200 میں 2 پارک اور یہ سارا ہم دے رہے ہیں بچے اپنے. دوسرا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں گھما کے ان کو بھی دکھائیں تو ہمارے بچے آزادی سے گھوم رہے ہیں. آپ باقی سکولز کی ٹرپس بھی اگر دیکھیں نا تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یونیفارم میں اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹرپ. ایک دن بچہ باہر نکلتا ہے پورے سال میں, اس کو اس دن کم از کم ایک کنٹرولڈ فریڈم ملنا چاہیے. ہاں آپ نگرانی کریں لیکن فریڈم ہو اس کے پاس. ہمارے بچے ماشاءاللہ فریڈم کے ساتھ گھوم رہے ہیں. باقی ان کی ایکٹیویٹیز ہم آپ کو سارا دن دکھاتے رہیں. کیا کرے گا نا 50 روپے چارج 350 تو اب پہلا اسٹاپ کھانے کا ہو چکا ہے. تھوڑا بچوں کی بکس دیکھتے ہیں اور تاثرات لیتے ہیں ان سے. مجھے چاٹ مل گئی ہے, چاٹ مل گئی ہے. ایک اسٹاپ ہو گیا ہے, پہلا سنیک ہو گیا. آتے ہی ہم نے کیا تھا کہ آپ کی نزدیک ذرا بحال ہو جائے, جو ٹریول کے سلسلے میں کم ہو گئی تھی. اب آپ آزاد ہیں, ہم آپ کو دوسری طرف لے کے جائیں گے. یہاں سے کرنے کے بعد کرکٹ میچ وغیرہ, باقی آپ پہ پابندی نہیں ہے کوئی. یہاں اس بات کا خیال کرے, پابندی کوئی نہیں ہے آپ پہ, آپ اپنے طریقے سے یہاں انجوائے کر سکتے ہیں. بس نگرانی میں رہیے گا. چاٹ کا مزہ ہے اور کولڈ ڈرنک ملی ہے. تو ڈبل مینیو کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس میں سے ایک مینیو تک ہم پہنچ گئے. انشاءاللہ شام کو ڈنر میں ہم آپ کو پیزا کھلائیں گے اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح انلمیٹڈ کولڈ ڈرنکس ہوں گی. تو آ جائیں, چلتے ہیں دوسری طرف آسٹریلیا میں اور وہاں جا کے باقی کی جا رہی ہے.
बड़ा अनफेयर सा मैच चल रहा है। इनका ज़रा फेस दिखाएं, इनका जोर कितना लग रहा है उनको करने में, और वो कितना आसानी से, ये बड़ा अनफेयर सा मैच चल रहा है जहाँ पे हो रहा है। बहुत इसी क्यों देखिए इसका ज़रा गौर, और ये आराम से हंस हंस के, और ये रुकने नहीं देना आप इसको, रुकने नहीं देना, कोशिश करो भला वो मुकम्मल जोर लगाने की। ये पार्टी कमजोर देखिए जरा, ये बैठ गया और अब ये इनको नीचे नहीं आने दे रहा है। और ट्रिप पे हम मौजूद हैं तो एक कानून पसंद शहरी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल चलान बहुत हो रहे हैं तो ये आज ट्रिप पे भी हेलमेट पहन के आए। जिस दिन से इन्होंने सुना है कि चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या आप किसी भी काम के लिए ज़रा सा भी बाहर निकलें तो हेलमेट पहन के निकलते हैं। कल इन्होंने ये सिलेंडर में गैस भराने जाना था, तो गैस भरवाने जब गए उस वक्त भी ये पैदल सिलेंडर पहन के गए, ये हेलमेट पहन के गए। सिलेंडर बार बार क्यों आता है जेल में आपको देख के? तो क्यों हेलमेट, ट्रिप पे हेलमेट, आप बस पे आए हैं, बस पे आए हैं ना तो चलान काटते हैं ना, तो बस के अंदर कौन सा आपको तो चलान हुआ है पहले आपका कोई अभी तक के नहीं? रिस्क नहीं, लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहे जी, बस के अंदर बैठ के आना था। और ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं हेलमेट, और ये हेलमेट पहन के आए हैं। अभी इन्होंने ग्लासेस भी लगाए हुए थे, वो उतार दिए। ये बस के अंदर आप सोते भी इसी तरह आप नहीं ये ना, सोते हुए आपका कोई चलान हो जाए। लेकिन ये कानून पसंद शहरी हैं, आप भी इस तरह, आप इस तरह ना करें। ये थोड़े से ज़्यादा सीरियस ले लिया इन्होंने इस बात को। लेकिन आप जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट पहन के निकलें। एक तो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और दूसरा ये कि 2000 रुपये का चलान भी होगा, तो चलान से भी बचें और सेफ्टी भी करें, और इनसे ज़रूर सीखें, रिस्क लेने का नहीं। करते हैं कि हमें सहूलियात यूरोप वाली मिलें, लेकिन हम अपनी जो सिविक हमारी जिम्मेदारियाँ हैं ना, वो अदा करने को तैयार नहीं है। जब कोई कानून के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करता है, जैसा कि हालिया दिनों में चलान की सूरत में हो रहा है, तो फिर वो हमें नागवार गुजरती है। यहाँ इस वक्त हम पार्क में मौजूद हैं। हमसे पहले एक स्कूल यहाँ पे मौजूद था, फ्रेंचाइज स्कूल जो अच्छे से 3000 लेके आया होगा यहाँ पे, और ये हालात यहाँ पे वो कोई 20-25 बच्चों के साथ मौजूद थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ये सामने आपको डस्टबिन नज़र आ रही है। इतनी ज़िम्मेदारी कम अज़ कम हमें एजुकेटेड क्लास को इतना शऊर होना चाहिए। हमारे बच्चों ने भी खाना खाया है इधर बैठ के, लेकिन हमने बच्चों से सारे जो हमारी डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह थी वो सारी हमने इकट्ठी करवाई, और उसको हमने समेट के डस्टबिन तक पहुँचाया। तो ये कम अज़ कम हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम किसी ऐसी जगह पे आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने नहीं आना, ये हमारी प्राइवेट जगह नहीं है, इसमें बाद में भी लोगों ने आना है। फैमिली पार्क है, फैमिलीज़ ने आना है, तो कम अज़ कम जाने से पहले ये हम कर सकते हैं कि 10-15 प्लेट जो हमारी हैं वो हम समेट सकें। तो जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, ख़ास तौर पे एजुकेटेड क्लास है कि सर जब आप कोई ट्रिप लेके आएँ तो कम अज़ कम इतना ज़रूर किया करें कि आप ये इस तरह गंद ना डाल के जाएँ। इससे हमारा मजमूई तौर पे जो हमारा तासुर है दुनिया की नज़र में, दुनिया को नज़र आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, कोई फ़र्क रहना चाहिए। लेकिन ये दुख हुआ देख के कि फ़र्क नहीं आप छोड़ के गए। तो ये हमें ओवरऑल फैमिलीज़ को यहाँ आए तो भी ये हमारा कचरा है, इसके लिए डस्टबिन मौजूद है, यहाँ पे स्वीपर्स मौजूद हैं, वो डस्टबिन से उठा लेंगे। लेकिन इस तरह छोड़ के जाना ये बैड मैनर्स है। जब मैं आया था अकेला था, गिना था तुमने, आज हर समत मेरे चाहने वाले गिन लो, और नन्ही आँखों में सजा कोई भी बड़ा ख्वाब पैसे की वजह से अधूरा ना रहे। इसी अज़्म के साथ हम फातिमा जनाह पार्क में मौजूद है। माशाल्लाह इस वक्त बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं।
یہ پیغام ہے, یہ ویژول ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے خوابوں پہ بھی اجارہ داری بنانے کی کوشش کی. جس طرح تعلیم پہ اجارہ بنانے کی کوشش کی, اسی طرح انٹرٹینمنٹ پہ بھی اجارہ بنانے کی کوشش کی. تعلیم پر آپ کا اجارہ ہم پچھلے 4 سال پہلے سے توڑ چکے ہیں. انٹرٹینمنٹ پہ جو آپ کا اجارہ بنانے کی کوشش ہے, اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. आ जाओ।
موجود ہیں برینڈز ویلج میں. 2 پوائنٹس کا وعدہ کیا تھا تو دوسرے پوائنٹ پہ ہم موجود ہیں. ویسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کشمیر پارک جانے کا, جو ہم نے کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی تھا, لیکن بچوں کا اصرار تھا کہ ہمیں برینڈز ویلج جانا ہے, تو اس لیے ہم نے وہ پوائنٹ چینج کیا. فاطمہ جناح پارک کے بعد ہم ان کو برینڈز ویلج لے کے آئے ہیں. اب کچھ دیر میں ہم ان کو اندر وزٹ کروائیں گے, یہ انوائرمنٹ یہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو رائڈز وغیرہ ہیں, فن لینڈ وغیرہ, یہاں بھی یہ جا سکتے ہیں. سپر اسپیس, اس طرح کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, بچے آزاد ہیں اس سلسلے میں جس میں وہ جانا چاہیں. باقی ہم ان کو یہاں کا ٹور دے رہے ہیں. یہ وائب, یہ انوائرمنٹ ان کو انجوائے کروانے کے لیے ہم یہاں لے کے آئے ہیں.
हैं।